आपकी अदालत रे भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ऊपर आरोप अछि जे ये चाइना को डरुचंती। एबे एही आरोप लागिछि किए लगाइछि ଏହା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ जी ସିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଦାଖ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ସିଏ ପେଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ଲେକ୍କୁ ଗଲେ ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅନେକ କିଲୋମିଟର ଜମି ଉପରେ ଚୀନ ଅଧିକାର କରିନେଲା, ଚୀନ ନେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। এইটা ଭଲ କଥା कि से पंगंग गले आउ जो जमी को से दूररू देखिले ना तार इतिहास मु आपन को गोटे कही दउची 1959 रे चीनी आसिले सेठिकी आउ 59 आउ 1962 भितरे 3 वर्ष भितरे सी से एरिया को से कबल नहीं गले। तो 1962 वॉर रे सेठी गोटे ख्यातनामा जगह अच्छी खुन्नार फोर्ट यही जगह एबे जाई नहीं ए जमी 62 रे जाइथिला। तेबे सीए जेबे चाइनार कथा कहउछन्ते और जमीर कथा कहउछन्ती सबुठो प्रथमे तो भाविबा कथा कि जदि भारतर जमी गला 38,000 किलोमीटर जमी गला केबे गला 62 रे गला ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି जी ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଜମି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କୁ 1962 रे। तो देखंतु 2020 रे चाइना सेतेबेले तो कोविड चलथला आमे समस्ते लॉकडाउन रे थिले। तेबे चाइना कौन कला ना ए जे हमर तांको सहित 93 आउ 96 रे दीटा एग्रीमेंट अछि। तेबे से एग्रीमेंट हिसाब रे दी साइड रे जो सेना को बड़ संख्या रे बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पाखकु आनी परिबनी एटा आम भितरे लिखित चुक्ति अछि। आउ जदि आपण आनिबे तो आपण को आगुरु कहिबा को पड़िबो। आउ एई चुक्ति को तो आमे करि नथलु से समय रे से समय रो सेटा 30 वर्ष पुराना से समय रो से जो नरसिम्हा राव सरकार को समय रो कथा कहूची। एबे हेई पारे कि तांको मनरे थिबो आमे ताहार काहे कि ना कोविड चलथला आमे तार काउंटर डिप्लॉयमेंट करि परिबुनी। तेणु मोदी निष्पत्ति नेले कि जदि आमको कोनोसी विपद चीन रु अछि तेबे आमको काउंटर डिप्लॉय करिबा दरकार। आउ सीए सेतेबेले आमर पूरा एयरफोर्स आउ रेलवे सिस्टम आउ रोड सिस्टम रो शक्ति को लगै देले। केवल आम एयरफोर्स द्वारा आमर 70,000 माने आमर जो सैनिक माने अछंती तांको एयरलिफ्ट करैलु। आमे टैंक्स को भी एयरलिफ्ट करैलु। आमे बड़ बड़ गन आउ ट्रक्स समस्त को कहीं ना सेठी से समय रे एप्रिल मासरे बरफ होई थाए सेठी रोड भी आउ आपण जानिचंती कि जे 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 पर्यंत मोदी आसिले से पर्यंत से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे के ध्यान दौ नथिले। सेतेबेले यूपीए सरकार को समय रे माने रेकॉर्ड रे कहा गला कि जदि आपण बॉर्डर को आपण एमती छाड़ी देबे ताले चीन भी सेठी के आसी परिवानी एटा तांको चिंताधारा थिला। एबे काहे कि ना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर रे केही ध्यान देले नहीं। एबे ठीक अछि 10 वर्ष भितरे बहुत प्रगति आसीची किंतु डिप्लॉय करिबा एते सहज नथिला। बट ता परे भी 2020 रे आमे हजारे संख्या रे सेटिकी आमे सेना पठेइलु अस्त्र सहित भी पठेइलु डेवलपमेंट भी कलु। आउ जदि आजी सेठी केही लड़ाई करूची जोटा कि एबे होउची एइथिपाई कारण मोदी सरकार को निर्णय पाई ही होउची। तो आउ जदि जमी एते चिंता अछि हाँ हवा भी उचित मते भी जमी पे बहुत चिंता अछि किंतु जमी पाई जदि चिंता अछि तेबे सेही 38,000 किलोमीटर सेटा तो 62 रे गला ता पाई चिंता आमको करिवार कथा थिला। तेबे जदि मु ओलंपिक्स जाए चाइना को तो मते जमी कथा तो कहिबार थिला। एबे मते जणा नै जमी कथा हेले कि नै से माने देखंतु आपण एते भलरे बुझाई देले जे चाइनीज आसिले किंतु आमे भी बराबर भाबे डिप्लॉयमेंट कलु। किंतु राहुल जी कहउतिले सिए थरे आपनक सह कथा होइतिले चाइना ऊपर से कहउतिले जे जयशंकर जिंकर तो ज्ञान नाही चाइना ऊपर। एबे मु कोन कहबी बोधे मु बुझी पारिलिनी बोधे बुझेबा वाला भितरे कमी थिबो नले बुझेबा वाला भितरे कमी थिबो। एबे हेई पारे कि भूल मोर थिबो ओ मानुची मु हेई पारे कि से माने बहुत ज्ञानी मनीष हिथिबे चतुर मनीष हिथिबे।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ଚାଇନାରେ ନା? ହଁ, ମୁଁ ପାଖାପାଖି 4.5 ବର୍ଷ ରାଜଦୂତ ଥିଲି ସେଠି। ଅ, ତ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ରେକର୍ଡ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସେଇଠି ଅଛି। ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଚାଇନା ଉପରେ? ନାଇଁ, ହେଇପାରେ କି ମୁଁ ସେଇ 4.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ କଟେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ଦେଶର ଜନତା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋଦିଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ଚାଇନା ଆମର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର କରିନି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆରେ ବି ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚୀନ ଆମର ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର କରିଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଜିସନ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମର ଯୋଉ ସେନା ଅଛି ନା, ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଥାଏ। କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାହାରିକି ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରନ୍ତି। ଆପ ଆ, ତ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଲାଇନ୍‌ର ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଅଛୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ମାନେ ଅ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ଯୋଉ 2 ଲାଇନ୍ ମଝିରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍‌ରେ ବି ସେଇ ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ତ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜାଗାରେ କମ୍ ଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେସବୁ ଏବେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମର ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଅଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଲିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି କି 2020 ପରେ 2 ପଟ ସାଇଡ୍‌ରୁ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ କି ସେନାରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ଫେରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି କି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାନେ ଟେଣ୍ଟରେ ହଉ କି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କେମିତି ନିଜ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେଣି। ହଁ, ହଁ, ହଁ। ତେବେ ଏବେ ଯୋଉଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉଠି ଆମେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗଲୱାନରେ ଯୋଉ 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 ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟିଲା କି ଦିପଟ ସାଇଡ୍ ବିଲକୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବି ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଅ, କି ଟିମ୍ କି ଗତ 3 ବର୍ଷରୁ ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯୋଉ ଆମର ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ନିଜ ନା ପୋଷ୍ଟକୁ ଫେରେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣିବା। ଯଦି ଆମର ଜମି ଉପରେ ଚାଇନା ଅଧିକାର କରିନି କିମ୍ବା ଆମେ ଚାଇନାର ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର କରିନେ, ତେବେ ଏହି 19 ଥର ମିଟିଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି? ନାଇଁ, 19 ଥର ମିଟିଂ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି କାହିଁକିନା 2 ପଟ ସାଇଡ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ସେନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆଗକୁ ରହିବେ ତେବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ବାତାବରଣ ହେଇଯାଏ। ଚିନ୍ତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯଦି ପୁରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେଠି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହବାର ଅ, ଅ, ଚ ଯୋଉ ଚାନ୍ସେସ୍ ସେଇଟା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଏଇ ରୂପରେ ଏଟା ଚାଲିଥିବ ତେବେ ଚାଲୁଥିବ ଯଦି ଏମିତିଆ ଚାନ୍ସ ହେଇପାରେ ଆଗରୁ ସେଠି ଯାହା ଯାହା ବି ହେଲା ତା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏବେ ଯାହା ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସାଥିରେ ଏତିକି ଆପଣ ଆପଣ ପଛକୁ ଯିବେ, ଏତିକି ମୁଁ ଯିବି ପଛକୁ। ଆଉ ଇଏ ଇଏ ମାନେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ଇତିହାସ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥିଲେ ତେବେ 1958 ରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବାରାହଟି। ଏବେ ବାରାହଟିରେ କ'ଣ ହେଲା କି 2 ସାଇଡ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ଚୁକ୍ତିରେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଟିକେ ଅ, ଅ, ମାନେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହବନି। ଅ, ଯୋଉ 1980 ରେ ମାନେ 1980s 90s ରେ ଯୋଉ 1986 ରେ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ରଞ୍ଚୁ ନାଁରେ ଜାଗାରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସେଠୁ ଖବର ଆସିଲା କି ଚାଇନିଜ୍ ପଶି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେଠି 86ରୁ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ବର୍ଷ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଲା। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେହି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପଛକୁ ଗଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପଛକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କିଛି ନେଗୋସିଏଟ୍ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ତ କେହି ବି ନିଜ ସାଇଡ୍‌ରୁ ହଟିବା କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଚାଇନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ବଦମାସି କରୁଛି? ଆମର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ହବା ଦରକାର ତା ଉପରେ ବିବାଦ ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ
ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବି ଅଟେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଭାବେ କି କାଳେ ଏଥିରେ ରଣନୀତି ତ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ସବୁ ହେଇସାରିଛି ଯେ ହେଇପାରେ କି ଆପଣ କହିବେ କି ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ଜମି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି କି ମତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଗତ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ମତେ ଯାହା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ କହିବି କି ମେନ୍ ଘଟଣା ଯୋଉଟା, ହେଇଟା କି ଆମର ତା ଉପରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଦି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା 93, 96 ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କୌଣସି ବି ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେନାକୁ ଆଣିବା କଥା ନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣି ଶୁଣିକି କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ କି ଯଦି 100ର ଭୁଲ ହେଲା ନହେଲେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 1000ରେ ହେଇଗଲା। 10,000ରେ ଭୁଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ କେବେ, ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅର୍ଡର ଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କି କୋଉଠୁ କେମିତି ଚାପ ପକେଇବା। ଆଉ ଚାପ ପକେଇବାର ଉତ୍ତର ହିଁ ହେଉଛି କି ଯେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ଆମେ ଲଢ଼ିବାକୁ ତେବେ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅନୁମାନ ତ ଏହା ଲଗାଯାଉଛି ଯେ ମୋଦିଜୀ ଚୀନକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏହାର ନାଇଁ, ବରଂ ଅ, ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କି ଅ, ଆମେ ଯାହା ଅଛୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର ଡିପ୍ଲୟ କରିସାରିଛୁ। ଆମର ସେନା ସେଇଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଶ ଚାଇନା ସହିତ ମାନେ ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭାରତ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେନା ମୋବିଲାଇଜ କରି ପଠେଇବା। କଷ୍ଟକର କାମ ଥିଲା। ହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ମାମଲା ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକରେ ଡିବେଟ୍ ରେ ଏଥିରେ ଆମର ମାନେ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ଲାଭ ହବନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆଜି କେହି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଚାଇନା ମୁକାବିଲାର ସାଥିରେ ଅଛି, ମାନେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଜୟଶଙ୍କରଜୀ, ଯେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେବେଠୁ ନେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଥର 1-to-1 ମିଟିଂ ହେଇସାରିଛି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସହିତ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଡକାଇଲେ, ଦୋଳି ବି ଝୁଲାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏପରି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଯାହା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ତ ବାନ୍ଧି ହେଲାନି ଏହାର ଅର୍ଥ। କୂଟନୀତିରେ ସବୁ ଦେଶ ଚାହିଁଥାଏ କି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ, ଖାସ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଭଲ ହଉ। ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବେ କେବେ ଏମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆ, ଆପଣଙ୍କୁ କୂଟନୀତି ସହିତ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗତ 10 ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହା କି 2014 ପରେ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଡର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବେ କି ପ୍ରଗତି କ'ଣ ଆସିଛି, ଯୋଉ ରୋଡ ତିଆରି କାମ ଥିଲା, ଯୋଉ ଟନେଲ ତିଆରି କରିବାର କାମ ଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିବାର କାମ ଥିଲା, ଏ ସବୁ ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣା, 3 ଗୁଣା, 4 ଗୁଣା ସବୁ ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏଇଟା 2014 ବା ତା ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ନଥିଲା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେଠି ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉ -20, -30, ପୁରା ବର୍ଷ ସେଠି ଏତେ ଉଚ୍ଚାର ବରଫ ଗଦା ହୁଏ। ସେଠି ତ ପାଣି ଲୋକ ବରଫକୁ ତରଳେଇକି ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଅସୁବିଧା ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସେଠି ସେନାକୁ ଡିପ୍ଲୟ କରି ସାରିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ତେବେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଶଂସାର କରିବା କଥା। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜାରି ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଆସି କହିବେ କି ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ତ ହାରିଗଲେ, ଆପଣ ତ ଡରିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେନାର ସାହସ ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଯିବ? ଆପଣ 62ରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯାହାବି ଏଠି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତ ଆଗରୁ ଦେଶ ଯୋଉ ବି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା, ତେବେ ସେ ସମୟର ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦକୁ ସାଇଡରେ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଏଇ ସମୟରେ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଜାଗାରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଆଉ ଆଲୋଚନା ବି ସେଇଟା ହଉଛି କି ମାନେ ଅ, ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବେ ଏଇଟା ବେକାର କଥା, ଏଇଟା 62ର କଥା ବୋଲି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ କିଛି ସମୟ ହବ ସେ ଚାଇନିଜ ଗାଁ ବସଉଛନ୍ତି ବର୍ଡର ଲାଇନ ଉପରେ, ଯୋଉ ସେଠି ଏବେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ହୋ ହଲ୍ଲା ହେଲା। ଆରେ ଅରୁଣାଚଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନୂଆ ସେ ତିଆରି କଲେ, ମଡେଲ ଭିଲେଜ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ଏବେ ଏହି ଜାଗା ଏବେ ଯାହା ଅଛି 1959ରେ ଚାଇନା କବଳ କରିନେଇଥିଲା। ପୁରା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ୟା ଉପରେ 1959ର। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ସିଏ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ପୁରା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଷୟରେ ନୀତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମ୍ୟାପ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ ତ ଆମେ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଜମି ଆମର ସେଇଟା ସେମାନେ ତାର କିଛି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ଜମି ତଥାପି ଆମର ରହୁଛି। ତେବେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କି ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଟକା ଯାଉଛି କି ଯୋଉ ସବୁ ଆଗରୁ ଘଟି ସାରିଛି, ଯାହା 62 ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା 62 ଚାଲିଲା ଭିତରେ ହେଇଛି, ତାର ଭୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କି ତାକୁ ଆମ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ବ୍ରୁସେଲ୍ସରେ ଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯେବେ ଏଇଠି G20 ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସିଏ କହିଲେ ୟୁରୋପରେ ଯେ ଚାଇନା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭିଜନ ଅଛି, ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜନ ନାହିଁ। ଏକ ତ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଆମ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ଯଦି ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତାର ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତା କଥା ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ନା ଆପଣ ଭୁଲରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତି କି ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯାହାକି ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଚାଇନାର ବହୁତ ବଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କି ଦୁନିଆ ସାରାରେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସିଏ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଥ୍ରୋ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି କି ଭାଇ ଇଏ ଆମର ମାନେ ସଭରେନିଟି, ଟେରିଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଭିତରର ଭାବନା ତ ବାହାରି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଇନା ଉପରେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ। ଚାଇନା ଉପରେ କିଏ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା, ମିଷ୍ଟର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଚାଇନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଠି ବସିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଯେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ବୋଧେ 2017ର ଘଟଣା ବୋଧେ, କି ସେତେବେଳେ ଦୋକଲାମରେ ସେଇଟା ଭୁଟାନର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ କିଛି ଚାଇନା ଟିକେ ଆମେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆସି ସାରିଥିଲୁ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଚାଇନିଜ ଆମ୍ବାସେଡରଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲୁ କି ଭାଇ ଅ, ଅ, ଭାରତର ସେନା ବିଲକୁଲ ମାନେ ଚାଇନାର ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ ଦରକାର, ତେବେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ବିଦେଶ ସଚିବ ଥିଲି। ଯେ ବ୍ରିଫିଂ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଆମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଇନିଜ ଆମ୍ବାସେଡରଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରିଫିଂ ନେବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତ ଏବେ ସବୁ ମଣିଷର ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଉଠି ଅଲଗା ହିସାବ ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବ୍ରିଫ୍ କରାଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ କଥା କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। ଜଣା ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ।